सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सब वधिया होने आ। अज दी क्लास विच पीएस टैट दे पैडागोजी दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये प्रश्न तुहाडे प्रीवियस ईयर दे विचों ही लए गए हन एंड इस क्लास नूं आपां पीएस टैट 2023 विच जिहड़ी प्रीखिया कंडक्ट करवाई जानी है, आने वाले 20-22 दिनां विच जिहड़ी भी प्रीखिया कंडक्ट करवाई जाएगी उन्होंने ध्यान दे विच रखते हुए इस वीडियो नूं बनाया जा रहा है। एंड जिन्ने भी प्रश्न ने तुहाडे प्रीवियस ईयर दे विचों ही लए गए ने एंड जदों भी तुहानूं क्वेश्चन समझाया जाएगा उस दे नाल नाल तुहानूं जिहड़े कंसैप्ट ने जी वो भी समझाए जाणगे, जिहदे नाल तुहाडी अंडरस्टैंडिंग वधेगी। अंडरस्टैंडिंग वधन दे नाल तुहाडे नंबर वधणगे। जेकर तुसीं हजे भी पीएस टैट प्रीखिया की तैयारी नहीं शुरू की, हजे भी अपने चैनल नाल जुड़ जो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो एंड आने वाले दिनों में आपां इस तरह ही तुहानूं वीडियोज़ प्रोवाइड कराउंदे रवांगे एंड तुसीं इन्हां वीडियोज़ नूं वेख के ही आपदा पेपर आराम नाल क्लीयर कर सकते हो। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करने तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो ते वीडियो नूं लाइक भी कर दिओ। गल करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न विच तुहाडे तो पूछा जा रहा है इनकलूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स। क्वेश्चन रिपीट हो रहा बट कोई गल नहीं, तुसी इस गल नूं इग्नोर करियो। आपां फिर तो इस प्रश्न नूं अटैम्प्ट करन दी कोशिश करते हैं कि जिहड़े विशेष लोड़ां वाले नीड्स वाले बच्चे हुंदे ने जदों आपां उन्हां नूं शामिल कर लैंदे आ, सो इहदा की मतलब है। इज एन अनरियलिस्टिक गोल। स्पैशल बच्चों की जे मैं गल करां, स्पैशल बच्चे वो बच्चे हुंदे ने जिन्हां नूं विशेष नीड की लोड़ पैंदी है, विशेष केयर की लोड़ पैंदी है, स्पैसिफिक केयर देनी पैंदी है। मन लो कोई बच्चा जिहड़ा कि चंगे तरीके नाल नहीं सुन सकता, सो तुसी की करोगे, तुसी उस बच्चे लिए वधिया वधिया चार्ट या फिर कोई होर इहो जी जिहड़ी समग्री जिहदे नाल उहनूं चंगे तरीके नाल बाकी चीज़ां समझ लग सकण, या फिर कोई बच्चा जेकर व्हील चेयर ते आ रहा सो तुसी ओनू इहो जी क्लास जिहड़ी कि पहलां उपर लगदियां सीगियां तुसी ओहदे लई प्रोवाइड कराओगे। इन्हां बच्चों नूं स्पैशल केयर की लोड़ पैंदी है। सो पहली ऑप्शन विच लिखिया होया इज एन अनरियलिस्टिक गोल कि यह गैर यथार्थक टिच्चा हुंदा है। इज डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज़। अपंगतावां तो बिना बच्चों के हितां दे विरुद्ध हुंदा है। या फिर ऑप्शन नंबर सी विल इनक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल कि यह जिहड़ी चीज़ हैगी आ स्कूल दे विच बर्डन वधाएगी स्कूलों का। या फिर कह सकते हैं रिक्वायर अ चेंज इन एटीट्यूड कॉन्टेंट अप्रोच टू टीचिंग। रवैये में तब्दीली की लोड़ पएगी, अध्यापन की समग्री अते पहुँच वक्री होगी। सो ये गल बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि आपां नूं थोड़ा जिहा जिहड़ा एटीट्यूड हैगा आ वो चेंज करना पैना आ ते आपां मतलब इन्हां बच्चों नाल बड़े ही आराम नाल डील कर सकते हैं। यही मतलब कंसैप्ट हैगा आ इनकलूसिव एजुकेशन का कि जिहड़े स्पैशल नीड्स वाले बच्चे ने इन्हां नूं रैगूलर बच्चों के नाल शामिल किया जाए, जिहदा करके इन्हां नूं ये ना लगे कि असीं इन्हां तो अलग हैगे आ। इन्हां नूं इंज लगना चाहिए कि आपां भी इन्हां वर्गे ही स्टूडेंट्स हैगे आ। सो पहले प्रश्न का जिहड़ा जवाब हैगा जी ऑप्शन नंबर तुसी डी नूं टिक कर लियो ते आपां चलदे हैं अगले प्रश्न ते। अ चाइल्ड विद हियरिंग इंपेयरमेंट। सुनन दे पक्षों अपंग बच्चा। कोई बच्चा हो सकता है जिन्हों शायद सुनन विच समस्या आ रही होवे, मे भी उन्होंने घट सुनता होवे, उच्चा सुनता होवे। सो इहो जिहा जिहड़ा बच्चा हैगा आ, हुण आपां स्टेटमेंट्स पढ़ लैंदे आ की लिखिया होया। शुड बी सेंट ओनली टू अ स्कूल फॉर द हियरिंग इंपेयर्ड एंड नॉट टू अ रेगुलर स्कूल। भाव यह कि सुनन दे पक्षों अपंग बच्चों दे स्कूल भेजना चाहिए है, सधारण स्कूल नहीं भेजना चाहिए। इस तो पहला आपां स्पैशल बच्चों वाला क्वेश्चन पढ़िया सीगा, स्पैशल इनकलूसिव एजुकेशन वाला क्वेश्चन पढ़िया सी। जेकर तुसी उस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल पढ़िया होगा ना, तुसी इस प्रश्न का जवाब बड़े आराम नाल दे सकते हो। ऑप्शन नंबर बी नूं रीड कर लैंदे आ। विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम अकैडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। अकादमिक सिक्ख्या लाभकारी नहीं होगी, इस दी थां कीता मुखी सिखलाई देनी चाहिए है। मतलब इत्थे कह रहा है कि बच्चे नूं कोई बेनिफिट नहीं मिलना स्कूल भेजण दा, उन्होंने काम कार सिखाओ जिहदे नाल बच्चा कल नूं आपदी रोजी रोटी कमा सके। इहदे विच ये गल लिखी हुई है ऑप्शन नंबर बी विच। सी विच लिखिया होया कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल इफ सूटेबल फैसिलेशन एंड रिसोर्सिज आर प्रोवाइडेड कि सधारण स्कूल विच चल सकता है जे ढुकवीआं सहूलतां अते स्रोत प्रदान किए जाण। कि ठीक है नॉर्मल जिहड़े स्कूल्स हुंदे ने उन्हां विच भी बच्चा चल सकदा, बट उहदे लई उहनूं प्रॉपर जिहड़े फैसिलिटीज़ हुंदियां ने वो मिलनियां चाहीदियां ने। ते ऑप्शन नंबर डी विच लिखिया होया विल नैवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन पर विद क्लासमेट्स इन अ रेगुलर स्कूल। सधारण स्कूल विच होर बच्चों वर्गी कारगुजारी कदे नहीं विखा सकेगा। सो तुहानूं की लगता है ऑप्शन नंबर डी दा बिल्कुल ही नैगेटिव गल कर रहा। ऑप्शन नंबर डी नूं तुसीं एलिमिनेट कर दो। डी नूं एलिमिनेट करो।
ए ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੇਖੋ, ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰੋਮ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਅ ਗਿਫਟਡ ਲਰਨਰ। ਗਿਫਟਡ ਲਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਈਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਿਫਟਡ ਲਰਨਰ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਗੈਟਸ ਅਗਰੈਸਿਵ ਐਂਡ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ, ਉਹ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟਡ ਲਰਨਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਰਹੂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਹੀ ਕੈਨ ਫੀਲ ਅੰਡਰ ਸਟਿਮੂਲੇਟਡ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਇਫ ਦ ਕਲਾਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਐਨਫ, ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤੇਜਨਾਹੀਣ ਅਤੇ ਅਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੌਖੇ ਸਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਖੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਔਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਬੋਰ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਲ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, he engage in ritualistic behavior like hand flapping, rocking, ਉਹ ਹੱਥ ਉਛਾਲਣ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? which of the following is a characteristics of a gifted learner? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵੇਖੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਗਿਫਟਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੀ ਗੈਟਸ ਅਗਰੈਸਿਵ ਐਂਡ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ he engages in ritualistic behavior like hand flapping, ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਉਛਾਲਣ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਾਫੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ he can feel under stimulated and bored if the class activities are not challenging enough, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਬੋਰ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, a few students in your class are exceptionally bright, you will teach them, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੋਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ a few student in your class are exceptionally bright, you will teach them, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚ ਕਰੋਗੇ? along with the class, ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ along with higher class, ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਟੀਚ ਕਰੋਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, by using enriched program, ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤ ਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, only when they want, ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮੀਡੀਓਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਬਿਆ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋ ਲਰਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਨਾ ਰਵੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨਰਿਚਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤ ਕੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼, ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਂਪਰਿੰਗ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਆਈਕਿਊ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਆਈਕਿਊ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਈਲਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪੈਂਪਰਿੰਗ ਗਾਰਡੀਅਨਸ। ਪੈਂਪਰਿੰਗ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਈਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਏ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। Which of the following should be used to decrease minor inappropriate behavior? ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਡਾਂਟ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾਲ, ਇਨਾਮ ਨਾਲ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਡੀ, ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, The conclusion of a deductive argument is, deductive argument ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? certain ਸਪਸ਼ਟ, probable ਸੰਭਾਵੀ, experience ਅਨੁਭਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ observation ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ deductive argument ਦੀ। deductive argument ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ logical argument ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ conclusion ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ logical argument ਦਿੱਤਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਰਟੇਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰਟੇਨ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਸਰਟੇਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਡਿਡਕਟਿਵ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਡਕਟਿਵ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਟਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਰੂਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟਡ ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਵਿਦ ਕੰਸਿਸਟਡ ਆਫ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦ ਚਾਈਲਡ ਫਰੋਮ। ਰੂਸੋ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਬਰਡਨ ਬੋਝ ਤੋਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਰੂਸੋ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅ ਪ੍ਰਾਇਓਰੀ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ that is known independently of। ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਗਿਆਨ ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਓਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰੀ ਨੌਲੇਜ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਬੂਤ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਨੁਭਵ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਓਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਬਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਗਿਆਨ ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਬੂਤ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਨੁਭਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਇਓਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਨੋਨ ਬਾय ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵਧੂਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੌਨ ਲੌਕ, ਅ ਚਾਈਲਡ ਮਾਈਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਐਨੀ। ਜੌਨ ਲੌਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਮਰੀ, ਯਾਦਾਂ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲਪਨਾ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਰੀਖਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਨੇਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਨਮਜਾਤ ਵਿਚਾਰ। ਜੌਨ ਲੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਸਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਐਨੀ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਨੇਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਧਾਨ, ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਨਿਗਮਨੀ ਵਿਧੀ, ਰੀਜ਼ਨਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਦਲੀਲ ਯੁਕਤ ਤਰਕ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ, ਫਿਰ ਸਕਿੱਲ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਧਾਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਨਿਗਮਨੀ ਵਿਧੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰੀਜ਼ਨਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਦਲੀਲ ਯੁਕਤ ਤਰਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸਹੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ, ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਰੀਜ਼ਨਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੋਬਰਟ ਸਟਰਨਬਰਗ, the 3 different types of required intelligence for creativity are। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਬਰਟ ਸਟਰਨਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਬਰਟ ਸਟਰਨਬਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੇਖੋ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ, ਸੂਖਮ, ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਬਰਟ ਸਟਰਨਬਰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵਰਡ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟਰਨਬਰਗ ਟ੍ਰਾਇਰੈਕਿਕ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ
ਸਟਰਨਬਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਚੁਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਰੋਬਰਟ ਸਟਰਨਬਰਗ ਦੀਆਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਉਤੇਜਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਅਸੈਪਟਿੰਗ ਪੈਰਾਡਿਗਮ, ਪ੍ਰਾਪਤਵਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੈਰਾਡਿਗਮ, ਉਤੇਜਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਅਸੈਪਟਿੰਗ ਬੌਂਡ, ਪ੍ਰਾਪਤਵਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੌਂਡ, ਉਤੇਜਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੌਂਡ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੌਂਡ SR ਬੌਂਡ, ਦ ਬੈਟਰ ਅ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਲਰਨ ਦ ਲੈਸਨ। ਉਤੇਜਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬੌਂਡ, ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦ ਡੈਸ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਵੀਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਟਰੋਂਗਰ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਸਟੇਬਲ, ਅਸਥਿਰ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਟਰੋਂਗਰ। ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ PPT ਬਣਾਉਣਾ ਆ। PPT ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਵਰਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ PS ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ PS ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਨ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।